ویلکم بیک اسٹوڈنٹس. اچھا، جو پچھلا لیکچر تھا اس میں ہم نے کئی امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کی تھیں. ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو گبس کی ڈیفینیشن آف انٹروپی ہے، جو کہ which is given right here in terms of the probabilities to be in different microstates. وہ جو گبس انٹروپی ہے، جو کہ کئی دفعہ کنونیکل انٹروپی بھی کہلاتی ہے، کیونکہ یہ وہ سچویشن ہے جب سسٹم کی جو انٹرنل انرجی ہے یا انرجی آف دا سسٹم از ناٹ فکسڈ بٹ اٹ کین فلکچویٹ، اٹ کین چینج. اٹس ایوریج انرجی از فکسڈ اینڈ دیٹ کارسپونڈس ٹو دا ٹیمپریچر. تو یہ سچویشن اس قسم کی ہے کہ سسٹم جو ہے کسی ہیٹ باتھ کے ساتھ، جو اس کے ارد گرد یہ ہیٹ باتھ ہے یا ہیٹ ریزروائر ہے، اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے، ہیٹ ایکسچینج کر رہا ہے. تو یہ مور جنرل سچویشن ہے بولٹزمین انٹروپی کے کیس میں، جس میں ہم نے یہ کنڈیشن رکھی ہوئی تھی کہ سسٹم آئسولیٹڈ ہے اور اس کی انرجی فکسڈ ہے. تو آپ کے پاس دو ڈیفینیشنز انٹروپی کی آ چکی ہیں. ایک یہ بہت امپورٹنٹ جو کہ بولٹزمین انٹروپی کہلاتی ہے، اور دوسری جو ہے جس میں یہ اومیگا جو ہے یہ نمبر آف مائکرو اسٹیٹس دیٹ آر ایسوسیٹڈ ود اے گیون میکرو اسٹیٹ. تو اگر گیون میکرو اسٹیٹ آپ کے پاس ہو تو اس کے سے کمپیٹیبل یا اس کی کنسسٹنٹ جتنی بھی مائکرو اسٹیٹس ہیں ان کا نمبر جو ہے وہ اومیگا کہلاتا ہے، اور وہ پھر اس ایکسپریشن میں آپ ڈالیں تو بولٹزمین انٹروپی مل جاتی ہے. البتہ پروبیبلٹیز کی ٹرمز میں جو انٹروپی ہے وہ یہ ہے. اب ہم نے پھر یہ آخری جو چیز دیکھی تھی، دو چیزیں امپورٹنٹ کی تھیں. وہ ایک تو یہ تھا کہ ہم نے یہ دیکھا تھا، کوشچن جو اپنے سامنے رکھا تھا کہ کیا گبس انٹروپی جو ہے وہ کچھ کنڈیشنز میں بولٹزمین انٹروپی بن جاتی ہے. تو وہ سچویشن اس قسم کی تھی کہ اگر یہ پروبیبلٹیز تمام مائکرو اسٹیٹس کی ایکول ہوں تو پھر جو ہے آپ کے پاس جو گبس انٹروپی کی ایکسپریشن ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے ٹو دا ایکسپریشن فار بولٹزمین انٹروپی. تو یہ ہم نے اسینشلی کیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ جی پروبیبلٹیز تمام اسٹیٹس کی جن کو ہم لیبل مائکرو اسٹیٹس کو لیبل آئی سے کر رہے ہیں، آئی کین بی 1 2 3 سو فورتھ، اور ہم نے کہا تھا کہ ان تمام کی سیم پروبیبلٹی ہے. اگر ٹوٹل نمبر آف مائکرو اسٹیٹس اومیگا ہیں تو ہر اسٹیٹ کی جو پروبیبلٹی ہے 1/اومیگا ہے، اور انڈیپینڈنٹ آف آئی ہے، وہ آئی پہ ڈپینڈ نہیں کرتی، وہ کون سی مائکرو اسٹیٹ ہے اس پہ ڈپینڈ نہیں کرتی. اس کا مطلب ہے تمام مائکرو اسٹیٹس کے لیے یہ ایکول ہے، سیم ہے. تو وہ اگر ہم ادھر سبسٹیٹیوٹ کریں تو ڈائریکٹلی گبس والے فارمولے میں یہ پی آئی کی جگہ ہم اس کو سبسٹیٹیوٹ کریں تو ہمارے پاس لاگ کے جو لاگ کی جو آئیڈینٹیٹیز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے بڑے آسانی سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز آ جاتی ہے. تو یونیفارم ڈسٹریبیوشن کا مطلب یہ ہے کہ تمام پرابیبلٹیز تمام ڈفرینٹ اسٹیٹس کی، جن کو ادھر تو ہم جے سے ظاہر کر رہے ہیں یا آئی سے کر رہے ہیں، ڈزنٹ میٹر، تو یہ سیم ویلیو ہے پرابیبلٹی کی. ادھر اس والی اسٹیٹ کے لیے بھی یہی ویلیو ہے، اس پہلی والی اسٹیٹ کے لیے بھی یہی ویلیو ہے، تیسری اسٹیٹ کے لیے بھی یہی ویلیو ہے، چوتھی کے لیے بھی وہی سیم ویلیو ہے. تو اس کیس کے اندر پرابیبلٹی ساری مائکرو اسٹیٹس کی سیم ہوں، آر ایکولی پرابیبل آل دا مائکرو اسٹیٹس، تو پھر آپ کے پاس جو ہے سچویشن یہ ہو جاتی ہے کہ جو گبس انٹروپی ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے بولٹزمین انٹروپی میں. اچھا، دوسری چیز ہم نے جو ایک اور چیز ہم حاصل کی ہم نے پچھلے لیکچر میں کے اینڈ میں، وہ یہ تھا کہ ہم نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اگر آپ کے پاس کنونیکل سسٹم ہو، سسٹم ہے جو کہ کسی خاص ٹیمپریچر پہ ہے، اور یعنی دوسرے لفظوں میں ہیٹ باتھ سے انٹریکٹ کر رہا ہے اور اس کا ٹیمپریچر اب وہی ہے جو کہ ہیٹ باتھ کا ٹیمپریچر ہے، تو جو جنرل سچویشنز ہوتی ہیں، کافی کامن سچویشنز ہیں کہ آپ کا سسٹم کسی خاص ٹیمپریچر پہ ہے، اور آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ مختلف مائکرو اسٹیٹس کی جو پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن ہے وہ جب سسٹم ایکویلیبریم میں آ جاتا ہے تو وہ کیا ہے. ہم یہ پہلے یہ بات بھی کر چکے ہیں کہ ایکویلیبریم کورسپونڈ کرتا ہے میکسیمائزیشن آف انٹروپی. تو اس چیز کو ہم استعمال کرتے ہوئے کہ جو تھرموڈائنمک ایکویلیبریم ہے دیٹ کورسپونڈ ٹو میکسیمم ویلیو آف انٹروپی انڈر سیٹ آف کنسٹرینٹس، اس کو استعمال کرتے اس سے ہم
थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट को डिफ़ाइन करेंगे, उससे हम ये जानना चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटीज़ क्या हैं। यानी कि ऊपर वाले केस में तो हमने एस मालूम किया था फॉर गिवन पीस, जो कि हमने इधर किया था, एक्सक्यूज़ मी, यानी कि आपको प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है और उनको जब हमने इधर सब्स्टिट्यूट किया तो हमने एंट्रोपी हासिल की, जो कि अगर ये प्रोबेबिलिटी सब सेम है तो आपको बोल्ट्जमैन की एक्सप्रेशन मिल जाती। अब हम उसका जो है रिवर्स कर रहे हैं, उलट चीज़ कर रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि ये प्रोबेबिलिटीज़ क्या हैं फॉर एस विच इज़ मैक्सिमम, यानी जो एस जो कि जब मैं अपनी किन वैल्यू ऑफ दिस प्रोबेबिलिटीज़, क्योंकि एस जो है गिब्स की डेफिनेशन में एंट्रोपी जो है इट्स अ फंक्शन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम ये जानना चाह रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एस देती है। तो हम राइट हैंड साइड में ये प्रोबेबिलिटीज़ डिटरमिन करना चाह रहे हैं फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एस, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एस जो है वो इक्विलिब्रियम को कॉरस्पॉन्ड करती है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को। तो हम ये भी कह सकते हैं, ये सवाल को इस तरह भी हम रख सकते हैं कि वो क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी फॉर अ कैनोनिकल सिस्टम जो कि इक्विलिब्रियम को कॉरस्पॉन्ड करे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को कॉरस्पॉन्ड करे। तो ये हम वैसे पहले देख चुके हैं, उस डिस्ट्रीब्यूशन को, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं या बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो हम वही चीज़ अब हमारे पास, क्योंकि ये गिब्स की बड़ी पावरफुल एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी आ रही है, तो उसी को हम इस्तेमाल करके वही रिजल्ट जो है दोबारा हासिल करना चाह रहे हैं कि वाकई कंसिस्टेंटली हो जाती है। अच्छा, अब ये जो हम मैक्सिमाइजेशन ऑफ एंट्रोपी की बात करेंगे, एंट्रोपी इज़ द फंक्शन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सो वी वांट टू एक्चुअली फाइंड इट्स मैक्सिमम। तो जिस तरह मैंने बताया था कि अगर आपने वैसे मैक्सिमम किसी फंक्शन का मालूम करना है, फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, तो यू जस्ट हैव टू टेक द डेरिवेटिव्स, पुट देम इक्वल टू ज़ीरो एंड सो फोर्थ। लेकिन अगर आपने उस सिचुएशन को ध्यान में रखना है कि ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, इनके ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो इनको सेटिस्फाई करनी है। एक तो ये है क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी फंक्शंस हैं, तो ये वो नहीं है कि आप कहें कि जी इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ऐसा नहीं है। ये कंडीशन सेटिस्फाई प्रोबेबिलिटी फंक्शंस को करना ज़रूरी है कि प्रोबेबिलिटी फंक्शंस को जब आप ऐड करें तो वो 1 आने चाहिए। और दूसरा ये है क्योंकि ये सिस्टम आपका एक कैनोनिकल सिस्टम है, तो उस पर ये कंस्ट्रेंट भी है कि इसका एक फिक्स टेम्परेचर है जो कॉरस्पॉन्ड करता है एवरेज एनर्जी को। तो एवरेज एनर्जी भी कांस्टेंट है, तो वो कंडीशन को आप प्रोबेबिलिटी टर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो एवरेज एनर्जी को आप इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशंस जो हैं, ये दोनों कंडीशन जो इधर गिवन है, इनको जो है ये सेटिस्फाई करना ज़रूरी है जब आप एस को मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं, एस की मैक्सिमम वैल्यू मालूम कर रहे हैं फॉर वैल्यू, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस जो एस की मैक्सिमम वैल्यू दें, उनमें ये ख्याल रखना है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो हैं ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। तो ये जहाँ पे हम किसी भी, ये बहुत दफ़ा फ़िज़िक्स में हमारे सामने ये सिचुएशन आती है कि हमने किसी फंक्शन या फंक्शनल को हमने मैक्सिमाइज़ करना है, मगर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए। तो उसमें क्या हम करते हैं कि हम उस ओरिजिनल फंक्शन की बजाय हम एक और फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं जिसको मैंने इधर एस प्राइम कह दिया है, और ये आपका हमारा ओरिजिनल एस है जो गिब्स एंट्रोपी की एक्सप्रेशन है, ये वाली एस, जिस फंक्शन को हम एक्चुअली मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं। अगर कोई कंस्ट्रेंट्स ना होती तो फिर तो हम एस ही को मैक्सिमाइज़ करते, और एस जो है एस प्राइम के बराबर ही होता, तो एस ही को बेसिकली मैक्सिमाइज़ करते। मगर जब कंस्ट्रेंट्स आते हैं तो फिर आपको ये कंस्ट्रेंट्स की एक्सप्रेशन भी बीच में डालनी पड़ती है, और अब आपको एक्स प्राइम को आपने मैक्सिमाइज़ करना है, जिसमें जो एस प्लस दिस क्वांटिटी है। अब इसमें जो है ये इधर सारा कंस्ट्रेंट्स का इफेक्ट सारा इस टर्म के अंदर है। इसमें जो लैम्डास है ना, ये लैग्रैंज मल्टीप्लायर्स कहलाते हैं, और जी जो है ये कंस्ट्रेंट्स की इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। अच्छा, यहाँ पे ये जो इक्वेशंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स को कैसे लेकर आया जाता है, वो इस तरह लेकर आया जाता है कि इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा आई पी आई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये सिग्मा आई पी आई माइनस 1 इक्वल टू 0, ये जी आई बन गया। जो लेमडा आई है उसको हमने अल्फ़ा लिख दिया। जो समेशन है ना आई के ऊपर, ये जाहिर करती है कितनी टर्म्स आएंगी, वो डिपेंड करता है कि कंस्ट्रेंट्स कितनी है। हमारे इस
सिचुएशन इस प्रॉब्लम के अंदर सिर्फ दो कंस्ट्रेंट्स हैं, ये और ये, इसलिए यहाँ सिर्फ जो है समेशन के अंदर सिर्फ दो टर्म्स होंगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास दो कंस्ट्रेंट इक्वेशंस हैं, तो उसकी वजह से दो टर्म्स कंस्ट्रेंट्स की आ जाएंगी, एक ये आ गई और दूसरी इससे जब माइनस यू को उधर लेके जाएंगे इक्वल टू ज़ीरो बन जाएगा। तो ये इस तरीके से कंस्ट्रेंट की इक्वेशंस को मेथड ऑफ लैग्रेंज एंड मल्टीप्लायर्स में डाला जाता है। इसकी डिटेल जो है ना अपेंडिक्स ऑफ द बुक में है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बेसिक जो प्रोसीजर मेथड रेसिपी जो है वो यही है कि अब आप एस की बजाय कंस्ट्रेंट्स क्योंकि मौजूद हैं तो फिर आप एस प्राइम को आप जो है मैक्सिमाइज करते हैं और कंस्ट्रेंट्स को आप इस तरीके से शामिल करते हैं। ठीक है, तो जिस वक्त हम ये करते हैं तो बेसिकली एस की बजाय एस ओवर के बी, क्योंकि बी कांस्टेंट है तो उसको कर लेते हैं, डजंट रियली मैटर। तो ये अब आपके पास बेसिकली एक्सप्रेशन बन गई। ये जो पूरी एक्सप्रेशन है ये एस प्राइम है। अब आपको इसको मैक्सिमाइज करना है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपने डेरिवेटिव्स इस क्वांटिटी के लेने हैं with respect to the distribution functions, probability distribution functions pj। j इसलिए कह दिया क्योंकि अंदर i आ रहा है तो इसके इंडेक्स फ़र्क होना चाहिए। तो ये अब आप कर सकते हैं। सिर्फ ये डेरिवेटिव्स इस तरह है, एक्चुअली ये फंक्शनल डेरिवेटिव्स हैं, लेकिन चलें इसको इस तरह समझ लें कि डेरिवेटिव इस तरह आप ले रहे हैं कि अगर पी आई और पी जे जो है सेम है तो वन आ जाएगा, यानी आई प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की दोनों की जो लेबल्स अगर सेम हैं आई और जे तो वन दे देगा, अगर डिफरेंट हैं तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं तो ये ज़ीरो दे देता है। तो ये सिर्फ इसी को इस्तेमाल करना है और तो बेसिकली वो सेम डेरिवेटिव्स वाला काम। वो जब हम करते हैं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ जाती है वो ये एक्सप्रेशन आ जाती है। इसमें हमने जो नीचे आ रही चीज़ उसको हमने लैग्रेंज मल्टीप्लायर की टर्म्स में, अल्फ़ा की टर्म्स में हमने उसको जी कह दिया है। आप अल्फ़ा वगैरह ये मालूम भी कर सकते हैं और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन जो है वो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की हासिल भी कर सकते हैं, मगर बुनियादी चीज़ सामने आ गई कि इसकी फॉर्म वही है, बोल्ट्जमैन फैक्टर्स उसमें आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, और एक्सपोनेंशियल माइनस बेटा ई जे, और ये जो आपके पास दोबारा से बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। कमाल की चीज़ हो गई इस सेंस में कि वो जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे वो सारे के सारे आपस में लिंक्ड और रिलेटेड हो गई कि इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक स्टेट जो है वो कॉरस्पॉन्ड करती है टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ एंट्रोपी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कैनोनिकल सिस्टम के लिए डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैनोनिकल या बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि ये गिवन है। और अब हमने देख लिया कि वाकई ये बात कंसिस्टेंट है, क्योंकि जब हमने एंट्रोपी फंक्शन को गिब्स एंट्रोपी को मैक्सिमाइज़ किया with respect to the probability distribution, तो हमने मालूम ये किया कि जी probability distribution that corresponds to maximum entropy is this canonical Boltzmann distribution। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट है, और स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स में हमें बहुत दफ़ा मुख्तलिफ सिचुएशंस में ये मालूम करना पड़ता है कि क्या डिफरेंट इक्विलिब्रियम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और उसका की रेसिपी और तरीक़ेकार यही है कि आप एंट्रोपी फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ करके दिखाया है। अच्छा, आज थोड़ा सा हम जो है कुछ चीज़ें मैं आई वांट टू गो ओवर अ फ्यू थिंग्स दैट आई थॉट के इम्पॉर्टेंट हैं और उनकी तरफ थोड़ा सा दोबारा तवज्जो देने की ज़रूरत है, तो वो मैं उसकी तरफ आता हूँ आज के लेक्चर में, और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा उन चीज़ों को आज इसेंशली एक तरह से कुछ चीज़ों का रिव्यू भी है, कुछ चीज़ों को पे ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कुछ चीज़ों पे स्ट्रेस करने की, ताकि वो चीज़ें क्लियर हों, क्योंकि कई दफ़ा क्वेश्चंस वगैरह जो आते हैं डिस्कशन सेशन Q&A सेशन में, उससे ज़्यादा होता है कि क्या चीज़ें आप लोगों को कंफ्यूज कर रही हैं या उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हो रही। तो कोशिश ये होती है कि जो लेक्चर्स हैं उनको उस तरीके से टेलर किया जाए, उस तरीके से जो है वो बनाया जाए, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएं, ज़्यादा आसानी से समझ आ जाए। अच्छा, एक दो चीज़ें जो मैं कहना चाहता था वो ये है कि जब हम ये
बोल्ट्जमैन की एक्सप्रेशन का जिक्र करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं कह देता हूँ असाइड। जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं उससे, उस नॉर्मल फ्लो से थोड़ा सा फ़र्क है, मगर बात वही है। तो हमने लिखा है S इज़ इक्वल टू के बी लॉग ऑफ ओमेगा, यानी कि ये बोल्ट्जमैन एक्सप्रेशन, ठीक है ना, ये वाली बोल्ट्जमैन एक्सप्रेशन। मगर ध्यान में रखें कि ये जो एंट्रोपी है वो इट कॉरस्पॉन्ड्स टू इट्स अ मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनामिक वेरिएबल ऑफ द सिस्टम। और ये जो वैल्यू ऑफ एंट्रोपी है ये उस बात पे डिपेंड करती है कि सिस्टम के ऊपर क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, यानी कि इस सिस्टम की थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है। तो आमतौर पे जब हम एस की बात करते हैं तो ये बेसिकली एक्सप्रेशन जो है एस जो है वो फंक्शन ऑफ द इंटरनल एनर्जी, द वॉल्यूम, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स वगैरह होती है। तो ये जब इस एक्सप्रेशन को सही मानों में लिखा जाए तो ये काफ़ी जो है तकलीफ़ देह है बार बार ये आर्गूमेंट्स लिखना, तो ये लिखे नहीं जाते, मगर जहन में यही होता है कि ये जो एस के आर्गूमेंट्स में, यानी एस जो है वो फंक्शन ऑफ दिस है यू वी एन, एंड सिमिलरली द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आर आल्सो फंक्शंस ऑफ दीज मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। तो ये मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ हैं, इनकी जो वैल्यू आप फिक्स करेंगे किसी सिस्टम के लिए, यानी सिस्टम को किसी की ख़ास कोई एनर्जी होगी, आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके लिए ये बोल्ट्जमैन एंट्रोपी की एक्सप्रेशन इस्तेमाल की जा रही है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसकी फिक्स्ड एनर्जी है। तो जो भी वैल्यू एनर्जी की है उसके कॉरस्पॉन्डिंग, और जो वैल्यू वॉल्यूम की है सिस्टम की, जो वैल्यू जो है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की है, उससे आपके पास जो एंट्रोपी है उसकी एक ख़ास वैल्यू या ख़ास नंबर हमें मिल जाता है। और सिमिलरली जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं वो भी इन्हीं क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो बोल्ट्जमैन एंट्रोपी वाली रिलेशन है वो एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी एस को एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी ओमेगा से रिलेट कर देती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम ये कहते हैं कि जी नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स, तो उसका मतलब ये होता है कि वो तमाम माइक्रोस्टेट्स जो इन वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स यू वी और एन की वैल्यूज़ के कंपैटिबल हैं। अगर आप यू वी एन में से किसी एक को तब्दील कर देंगे तो नंबर वो कंस्ट्रेंट सिस्टम के वो तब्दील हो जाएगा, सिस्टम जो है एक नई इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा, और उस इक्विलिब्रियम स्टेट में ओमेगा की वैल्यू फ़र्क हो जाएगी, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली एस की वैल्यू भी फ़र्क हो जाएगी। तो जब हम ये कहते हैं माइक्रोस्टेट्स की बात करते हैं तो, या माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स की सिस्टम की, तो वी ऑलवेज थिंक ऑफ दी स्टेट्स विच आर कंपैटिबल विद दीज डिफरेंट मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ यू वी एंड एन, और एस भी फिर उसी तरीके से इसके कॉरस्पॉन्डिंग आता है। अच्छा, अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम माइक्रोस्टेट्स की बात करें तो माइक्रोस्टेट जब हम कह रहे हैं ना, जब हम कहते हैं माइक्रोस्टेट, या जिसे कई दफ़ा माइक्रोस्कोपिक स्टेट भी कहते हैं, इसको उसका शॉर्ट जो है ये माइक्रोस्टेट। माइक्रोस्टेट जो है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी वो तमाम नंबर्स का कलेक्शन समझ लें, ऑफ डेटा that completely specifies the state of a system. तो अब वो तमाम डेटा जो ज़रूरी है आपको किसी सिस्टम की प्रेजेंट स्टेट को डिफ़ाइन करने के लिए, वो हम कहेंगे कि वो माइक्रोस्टेट डिफ़ाइन करता है। तो वो तमाम डेटा का कलेक्शन जो है वो माइक्रोस्टेट है। और जब एक दफ़ा आपको एक माइक्रोस्टेट दे दी जाती है तो क्लासिकली जो है आप मिसाल के तौर पर न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके आप फ्यूचर स्टेट मालूम कर सकते हैं। और अगर क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, जैसे कि अभी आपने कुछ क्वांटम मैकेनिक्स भी पढ़ ली है, या क्वांटम फिज़िक्स भी किसी हद तक पढ़ ली है, तो
وہاں پہ جو ہے آپ جب اسٹیٹ مائکرو اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو بیسکلی وہ ڈیفائن ہوتا ہے ان ٹرمز آف دا اسٹیٹ ویکٹر یا ویو فنکشن کی ٹرمز میں، اور آپ کے پاس جو انیشیل اسٹیٹ دے دی جائے تو شروڈنگر ایکویژن کی مدد سے آپ جو ہے فیوچر اسٹیٹ ڈٹرمن کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم اگزامپل کے طور پہ گیس آف مالیکولس کی بات کریں، گیس آف مالیکولس ہیں، اور وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ گیس آف مالیکولز جو ہیں وہ ایک فکسڈ والیوم والے کنٹینر میں ہیں، ان اے والیوم وی، اس کنٹینر کا والیوم ٹوٹل والیوم وی ہے، اینڈ فکسڈ انرجی ہے، اینڈ انرجی جو ہے with total energy U اگر ہے تو اگر ہم اس گیس آف مالیکولس کی بات کریں، ہم کہتے ہیں کہ جی اس کا والیوم وی ہے، ٹوٹل یہ ہے، اور نمبر اس کا نمبر آف مالیکولس n ہے، تو اب ہم اگر اومیگا کہتے ہیں جو کہ فنکشن آف u v اور n ہے، اب آپ ایک فکس نمبر n آپ نے کر دیا کہ جی 10,000 مالیکولز مثال کے طور پہ، انرجی کو خاص ویلیو دے دی، والیوم جو ہے خاص فکس کر دیا، تو اب ہم نمبر آف مائکرو اسٹیٹس اس گیس کی معلوم کر سکتے ہیں۔ نمبر آف مائکرو اسٹیٹ سے کیا مراد ہے گیس کے حوالے سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا ڈیٹا ہوگا جو اسٹیٹ آف دا گیس کو ڈیفائن کرے، وہ کیا کلیکشن آف ڈیٹا ہوگا جو اسٹیٹ آف دا گیس کو ڈیفائن کرے، تو وہ ہوگا اٹس اے کلیکشن آف ایوری کوآرڈینیٹ آف دا مالیکول، ایوری مالیکول کے کوآرڈینیٹ کے، یعنی پوزیشن کیا ہے اس کی، وہ ڈیٹا کہ مالیکول 1 جو ہے یہ فلاں پوزیشن پہ ہے، مالیکول 2 فلاں پوزیشن میں ہے، فلاں، بٹ وہ جو تمام کا تمام پوزیشن کا جو ہے کوآرڈینیٹس کے حوالے سے وہ اس والیوم کے اندر فکس ہوگا۔ یہ والیوم اگر فکس ہے تو اب آپ تمام مالیکولس کی پوزیشنز کی بات کر رہے ہیں کہ مالیکول 1 جو ہے اس پوزیشن پہ ہے، مالیکول 2 اس پوزیشن پہ ہے، مالیکول 3، مگر جو کنسٹینٹ ہے نا وہ یہ کہ جو کوآرڈینیٹ یا پوزیشن ہے کسی مالیکول کی اس والیوم سے باہر نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ تو جب تک آپ نے والیوم فکس کی ہوئی ہے تو جو پوزیشن کا ڈیٹا ہے وہ اس میں وہی ویلیوز پوزیشن کی ہو سکتی ہیں مالیکولس کی جو اس والیوم کے اندر ہو۔ سو جو مائکرو اسٹیٹ ڈیفائن ہوگی وہ ہر مالیکول کی پوزیشن اور ہر مالیکول کے مومنٹم سے ڈیفائن ہوگی۔ یہ ہم کلاسیکل گیس کی بات کر رہے ہیں، تو اومیگا جو ہوگا اس میں آ جائے گی، اس میں آ جائیں گے، آپ کو اسپیسیفائی کرنا پڑے گا پوزیشن of each molecule, constrained to be in volume V۔ یہ بس میں constraint یہ ہے، یہ خیال رکھنا ہے۔ والیوم V، اور دوسرا یہ ہے مومنٹم آف ایچ مالیکول۔ تو یہ اس کا مطلب ہے اگر آپ کے پاس 10,000 وہ ہیں تو اب آپ کو والیوم وی کے لیے ہر ایک کے لیے 3 جو ہے نا آپ کو پوزیشن دینی پڑیں، ایکس کوآرڈینیٹ، وائی کوآرڈینیٹ، زی کوآرڈینیٹ ہر مالیکول کا، اسی طرح 3 مومنٹم کے کوآرڈینیٹس ہوں گے، پی ایکس، پی وائی، پی زی، تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ 6 انٹو دا نمبر آف مالیکولس جو ہے وہ کوآرڈینیٹس آپ کو چاہیے ہوں گے۔ تو مومنٹم آف ایچ مالیکول، مگر مومنٹم کے اوپر بھی کنسٹرینٹ ہے، کیونکہ یہ اگر ہم آئیڈیل گیس سے کنسیڈر کر رہے ہیں جو آپس میں انٹریکٹ نہیں کر رہے، پارٹیکلس فری پارٹیکلس ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صرف کائنیٹک انرجی کنٹریبیوشن ہے، تو ہمیں تمام تر جو کائنیٹک انرجیز آف دا مالیکولس ہے، ہر مالیکول کی کائنیٹک انرجی کو آپ لیں اور سارے مالیکولس کی ان کو ایڈ کریں، تو وہ پھر اس کنسٹرینٹ کو سیٹسفائی کرنا چاہیے کہ ٹوٹل انرجی جو ہے وہ یو ہو۔ ایچ مومنٹم آف ایچ مالیکول
constraint that's the sum of kinetic energy को K लिख देता हूँ is U, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि P1 squared over 2m plus P2 squared over 2m plus so on to जितने भी हैं nth molecule तक आप चले जाएं, this constraint should be satisfied, is equal to U होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि सम ऑफ द टोटल एनर्जी के बराबर होना चाहिए ना, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो इसमें हम ले नहीं रहे, तो इस तरीके से। तो अब आप ये देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं वो डिपेंड करती हैं इन थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ पे, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ पे, यू वी एन। तो ये एक तरह से कंस्ट्रेंट डिफाइन करते हैं सिस्टम की, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हैं, वॉल्यूम सिस्टम का ये है, तो इसका मतलब है कि जो गैस को अगर आप लें तो वो इस वॉल्यूम से बाहर नहीं जा सकता, तो उसके जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं, पोजीशंस हैं, वो कन्फाइंड हैं विद इन दैट वॉल्यूम। तो उसको जहन में रखना है जब आप माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करते हैं, तो फिर इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, उसके अलावा जो है ये मोमेंटम जो है वो भी, उसका भी ख्याल रखना है कि वो उसकी क्या वैल्यू आएगी। अब वो मोमेंटम की वैल्यू के ऊपर जो वही स्टेट्स जो हैं, मोमेंटम स्टेट्स कंपैटिबल हैं, या वो कलेक्शन ऑफ डेटा एज फार एज मोमेंटम इज़ कंसर्न इज अलाउड, जो कि इस कंस्ट्रेंट को ओबे करें, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से फिर हमें देखना पड़ता है कि वो क्या है। तो लेट्स कैलकुलेट एंड सी व्हाट दिस मीन्स। अगर हम सिर्फ पहले पोजीशंस की बात करें, पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की हम बात करें, पहले उसको अगर हम लें तो अब हम मसला ये है कि तमाम तर जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम पॉइंट पार्टिकल्स के तौर पे कंसिडर कर रहे हैं, या एटम समझ लें, एटम्स ऑफ गैस हैं, तो इनको हम पॉइंट पार्टिकल्स के तौर पे कंसिडर कर रहे हैं। तो इस वॉल्यूम के अंदर एक्चुअली जो है वो इन्फिनिट पॉइंट्स हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स या पोजीशंस को का अगर हम डेटा कलेक्ट करना सोचना शुरू करें कि कहाँ कौन कौन सी पोजीशंस हो सकती हैं हर एटम की, तो देयर विल बी इन्फिनिटली मैनी, तो ये इन्फिनिट आ जाता। तो हम करते क्या हैं कि मेंटली हम ये सोचते हैं कि इस वॉल्यूम को छोटे हिस्सों में हम तकसीम कर रहे हैं, इनको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, और उस हिस्से का जो है हर छोटा जो वॉल्यूम है उसको समझ लें क्यूब है, और उसका वॉल्यूम ए क्यूब है। लेंथ जो है हम ए ले लेते हैं, वी डिवाइड इट इनटू स्मॉल सेल्स, और वॉल्यूम ए क्यूब। अब जो ये वॉल्यूम है और लेंथ जो साइड्स की है उस क्यूब की, यानी पूरे वॉल्यूम को आपने छोटे 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 सेल्स में तकसीम कर दिया, तो वो साइज ऑफ द सेल वो डिपेंड करेगा कितना प्रिसाइज वैल्यू जो है वो पोजीशन की डिटरमिन करना चाहते हैं, आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो यू कैन हैव अ माइक्रोन साइज 10 to the -6 मीटर्स, बहुत स्मॉल साइज जितना आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने तमाम तर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को आपने डिवाइड करेगा, वॉल्यूम वी डिवाइडेड इन सेल्स, और सेल्स को आप लेबल्ड बाय, आप इसकी लेबलिंग जो कर रहे हैं वो है I इज इक्वल टू 1 फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, सो ऑन टू कितने टोटल नंबर ऑफ सेल्स होंगे, वो टोटल वॉल्यूम को जब आप वॉल्यूम ऑफ द सेल से डिवाइड करेंगे जो कि ए क्यूब है, तो टोटल नंबर आपको मिल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, सेल 1, सेल 2, सेल 3। तो आप जो मुख्तलिफ माइक्रोस्टेट्स आप डिफ़ाइन करते हैं वो इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, आप कहते हैं जी एटम ए जो है वो सेल 1 में है, एटम बी जो है सेल 3 में है, और तो इस तरीके से अगर तमाम जो एटम्स हैं ए बी सी डी, उनको मैं कह रहा हूँ 1 2 क्योंकि इधर इस्तेमाल कर लिया, वरना 1 2 ज़्यादा बेहतर था, तो वो तमाम तर डिफरेंट जो आपके पास एक माइक्रोस्टेट बन जाती है अगर आप स्पेसिफाई कर दें कि जी ये एटम ए जो है किस सेल में है, सेल 2 में है, सेल 10 में है, सेल 15 में है, सेल 20 में, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द वॉल्यूम इज, हाउ मेनी सेल्स देयर एंड हाउ मेनी एटम्स मॉलिक्यूल्स देयर आर।
تو وہ ایک مائکرو اسٹیٹ کو ڈیفائن کرے گا. اب آپ ایک جو یہ ارینجمنٹ ہوگی یہ ایک مائکرو اسٹیٹ ہوگی. اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی اے جو ہے وہ بی کی جگہ لے لیتا ہے, بی جو ہے وہ سی کی جگہ لے لیتا ہے, سی جو ہے وہ ڈی کی جگہ, تو وہ ایک اور ارینجمنٹ بن جائے گی, وہ ایک اور مائکرو اسٹیٹ بن جائے گی. یعنی کہ اگر اے جو ہے سیل نمبر 4 میں تھا اور بی سیل نمبر 10 میں تھا, اور ہم کہتے ہیں کہ اب اے 10 میں ہے اور بی 4 میں ہے, تو یہ ایک نئی ارینجمنٹ بن جائے گی, ایک نئی مائکرو اسٹیٹ ہوگی یہ. تو اگر گیس کی جو کو ہم نے ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے کہ اس کا والیوم جو ہے مثال کے طور پہ V1 ہو سکتا ہے, اور اس وجہ سے ہر ایٹم کی جو پاسبل سیل لوکیشنز ہیں وہ V1/A³ ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو ٹوٹل جو سیل لوکیشنز ہو سکتی ہیں کسی بھی ایک ایٹم کی, وہ ٹوٹل نمبر آف سیل لوکیشنز وہ V/A³ ہے نا. تو اگر میں کہوں کہ اگر میں فری ایکسپینشن کے طور پہ میں تھوڑا سا اس کی طرف جا رہا ہوں کہ انیشیل والیوم اگر V1 ہے تو V1/A³ بن جائے گا تو ٹوٹل نمبر آف جو سیل لوکیشنز جو ہیں پاسبل سیل لوکیشنز فار ایچ ایٹم. تو آپ کے پاس جو پوزیشنز کی مائکرو اسٹیٹس ہیں, مائکرو اسٹیٹس پوزیشن یعنی پوزیشن آف جو ان کی ہے اس کی وجہ سے جو مائکرو اسٹیٹس آ سکتی ہیں وہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ دیز آر V1/A³. جیسے سے n مالیکولس ہیں, انیشیل والیوم جو ہے سسٹم کی وہ V1 ہے, تو ٹوٹل, اور آپ نے اس کو A³ سائز کے سیلز میں جو ہے والیوم کے سیلز میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا, تو ٹوٹل نمبر جو ہے ہر ایٹم کے لیے جو ڈفرینٹ سیل پوزیشنز ہو سکتی ہیں وہ V1/A³ ہیں. اور کیونکہ n سیلز ہیں n ایٹمز ہیں تو یہ V1/A³ n ٹائمز آ جائے گا, تو V1/A, ٹھیک ہے. اور انٹروپی اگر آپ نے کرنی ہے تو اس کیس میں انٹروپی جو ہے وہ KB log of V1/A³ to the power n ہے, تو یہ n KB log of V1/A³ آ جاتا ہے. اب اگر فری ایکسپینشن کے بعد آفٹر فری ایکسپینشن اگر ہم کہتے ہیں یعنی والیوم چینج ہو گئی ہے, سسٹم آئسولیٹڈ ہے, کوئی ایکسچینج نہیں کر رہا, اس لیے بولٹزمین کی انرجی ایکسچینج نہیں ہو رہی ود انوائرمنٹ, اس لیے ہم بولٹزمین کی ایکسپریشن استعمال کر رہے ہیں. تو آفٹر فری ایکسپینشن والیوم چینج ہو جائے گا, والیوم V2 ہو جائے گا, تو پھر ہم اس کو جو نمبر آف مائکرو اسٹیٹس ہو جائیں گی, جو اویلیبل مائکرو اسٹیٹس ہیں, پوزیشن والی مائکرو اسٹیٹس جو ہر ایٹم کو الاؤڈ ہیں یا اویلیبل ہیں, وہ یہ ہو جائیں گے. V2 آ جائے گا ادھر, تو یہ NKB log of V2/A³ آ گیا. اچھا, اب یہ رزلٹ جو ہے نا یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ رزلٹ جو انٹروپی کا ہے یہ A کے اوپر جو آپ نے سیل کا سائز لیا ہے اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. یہ ایسے ہی لگ رہا ہے نا, یا آپ کا یہ جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے A سائز, جو سیل سائز ہے A, ادھر دیکھیں نا, یہ رزلٹ جو ہے یہ A پہ آ رہا ہے, انیشیل انٹروپی بھی اور فائنل انٹروپی بھی. مگر جب آپ ڈفرینس لیں گے تو یہ کینسل آؤٹ ہو جائے گا, صاف پتہ چل رہا ہے, تو وہ بھی دیکھ بھی لیں گے آپ. اچھا, ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی, ابھی ٹوٹل نمبر آف مائکرو اسٹیٹس ہمارے پاس ابھی انڈر دا سیٹ آف کنسٹرینٹس جو U-V-N کے ہیں وہ ابھی ہمیں حاصل نہیں ہے, کیونکہ ابھی ہم نے صرف پوزیشن کی کنٹریبیوشن دیکھی ہے کہ پوزیشنز کی جو ایٹمس کی ڈفرینٹ پوزیشنز ود ان دا سیلز جو ہیں وہ کتنی ارینجمنٹس ہو سکتی ہیں. Under the constraint the total volume is V1 initially and the total volume is V2 finally under free expansion. اب ہمیں جو ہے نا مومنٹم کی جو کنٹریبیوشن ٹو دا مائکرو اسٹیٹس بھی معلوم کرنی ہے. تو مومنٹم والا بھی ہم کہہ رہے تھے, مومنٹم کی جو مائکرو اسٹیٹس آف مومنٹم ہے وہ ہم ابھی مائکرو اسٹیٹس جو مومنٹم ہوں گی نا
وہ بھی ہم بعد میں کیلکولیٹ کرتے ہیں، اس کو بھی ہم صرف ظاہر کر دیتے ہیں اومیگا پی، اور یہ خیال رکھنا ہے کہ اٹ از انڈر دا کنسٹرینٹ یو والے کنسٹرینٹ کو اس نے سیٹسفائی کرنا ہے کہ سم آف دا کائنٹ رینجز ہیو ٹو بی ایکول ٹو یو. تو اس کا مطلب یہ جو اومیگا ہے آپ کا، وہ ٹوٹل جو اومیگا ہے اس میں وی اوور اے کیوبڈ ہے، جنرل جو ایکسپریشن ہے فار اینی والیوم V1 ہو یا V2 ہو، جو ایکسپریشن بن جاتی ہے وہ یہ بن جاتی ہے، جس میں دونوں کنٹریبیوشنز ہیں. فری ایکسپینشن میں اچھا اگر ہم ایس کو لکھیں، چلیں لیٹس سے وی ہیو جسٹ فکس دا نمبر آف پارٹیکل، جس طرح فری ایکسپینشن میں نمبر آف پارٹیکل تو فکسڈ ہیں، ایکچولی فری ایکسپینشن میں یو بھی فکسڈ ہے، تو اس کا بھی کانسیکوینس ہے جو بھی آپ کو نظر آنے لگا ہے، این کے بی لاگ آف وی اوور اے کیوبڈ، اس کو لکھ سکتے ہیں، پلس کے بی لاگ آف، لاگ کی پراپرٹیز مانگے، لاگ آف اے انٹو بی از لاگ آف اے پلس لاگ آف بی، وہ ہم استعمال کر رہے ہیں. اب کیونکہ فری ایکسپینشن میں جو ہے وہ ٹوٹل انرجی چینج نہیں ہوتی، یو چینج نہیں ہوتا، تو جو یہ کنٹریبیوشن جو آ رہی ہے آپ کے پاس S1 میں V1 ادھر ہوگا، S2 میں V2 ادھر ہوگا، لیکن یو والا جو یہ والا ٹرم ہے دونوں کیسز میں سیم ہوگی. جب ڈفرینس ان انٹروپی ہم کیلکولیٹ کریں گے فری ایکسپینشن میں تو یہ ٹرم جو ہے کینسل ہو جائیں گی، ایک پلس کے ساتھ آئے گی، فائنل جو انٹروپی ہے اس میں یہ پلس کے ساتھ آئے گی، انیشیل میں -S2 -S1 جب کریں گے تو یہ کینسل آؤٹ ہو جائے گی. اس کو بھی ہمیں کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتی ہے. یعنی جب ہم S2 جو کہ یو، اس کو تھوڑا کلیئر لکھ لیتے ہیں، S2 یو V2 ہے -S1 یو V1 ہے، یو تو چینج نہیں ہو رہا، تو پھر یہ جو ٹرم ڈراپ آؤٹ ہو جائے گی، یہ ہمیں ایکچولی کیلکولیٹ کرنا ہے نا. تو یہ جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں، اس کو بانی چلے جاتا، بعد میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے. جب یو جو ہے ویری کر رہا ہو تو ان پروسیسز کے لیے یہ نمبر آف مائکرو اسٹیٹس کیسے ڈٹرمن کریں، یہاں تو میٹر نہیں کرتا، جو بھی ویلیو ہو کینسل آؤٹ. تو ادھر اگر ہم نے S2 -S1 معلوم کرنا ہے تو بیسکلی یہ ہے، جس کو ہم شارٹ میں S2 -S1 بھی لکھ سکتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ ہے این کے بی لاگ آف V2 اوور اے کیوبڈ مائنس این کے بی لاگ آف V1 اوور اے کیوبڈ. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ لکھتے ہیں اس کو، آپ لکھ سکتے ہیں این کے بی لاگ آف V2 مائنس این کے بی پہلی ٹرم کو، کیونکہ لاگ آف اے ڈیوائڈ بائی بی از اکول ٹو لاگ آف اے مائنس لاگ آف بی، اسی کو میں استعمال کر رہا ہوں. لاگ آف اے کیوبڈ آ جاتا ہے، دوسری والی ٹرم لکھیں تو مائنس این کے بی لاگ آف V1 آ گیا، اور پلس سائن آ جائے گا کیونکہ مائنس ہے مگر باہر مائنس ہے، یہ مائنس سائن ہے، اور اے کیوب والا جو ہے ہم ڈینامینیٹر والا پہ جب لاگ اپلائی کریں گے تو مائنس سائن آتا ہے تو وہ پلس ہو جاتا ہے، 2 مائنس، تو یہ این کے بی لاگ آف اے کیوبڈ آ گیا. تو آپ یہ دیکھ لیں گے ایک اے والی جو ٹرم تھی، جس طرح میں نے پہلے کہا تھا جب ریفرنس لیں گے تو یہ کینسل ہو جائے گی. تو بیسکلی پھر آپ کے پاس این کے بی لاگ آف V2 مائنس این کے بی لاگ آف V1 ہے، جس کو پھر آپ V2 اوور لاگ آف V2 اوور V1 لکھ سکتے ہیں. تو یہ بن جائے گا این کے بی لاگ آف V2 اوور V1. تو اگر اب والیوم ٹوائس ہوتی ہے تو وہی ہمارا جو ہم نے پہلے رزلٹ حاصل کیا تھا وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. تو تھرموڈائنمکلی ہم نے یہ پہلے بھی یہ کیلکولیٹ ہم پہلے بھی یہ کر چکے ہیں، تو دس از کنسسٹنٹ ود دیٹ. تو کیونکہ یہ ڈراپ کر دیتا ہے تو کئی دفعہ ہم جو ہے وہ، تو یہ بیسکلی آپ نے دیکھ لیا کہ اس طریقے سے اس کو لکھا جا سکتا ہے. اچھا، اب اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمیں یہ چیزیں بھی سامنے آتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے
کہ اگر گیس انیشلی لیفٹ ہاف میں ہے اور ایکولیبریم میں ہے تو اس کی کوئی خاص ویلیو ہے S1 کی. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کمپیکٹلی جو لکھتے ہیں نا وہ لکھتے ہیں S2 مائنس S1, یہ وہ. تو S2 مائنس S1, ٹھیک ہے. اس کو میں مٹا دوں, اتنا صحیح طرح نہیں لکھا ہوتا اس لیے اس کو قریب ادھر لکھ دیتے ہیں S2 مائنس S1. اچھا جی, اب سچویشن جو ہے کہ انیشلی جو سسٹم ہے وہ والیوم V1 میں ہے, تو اس والیوم کے کورسپونڈنگ ٹو دیز ویلیوز n فکسڈ ہے, U بھی ایکچولی فکسڈ ہے, تو صرف جو چیز پہ ڈپینڈ کر رہا ہے اینٹروپی وہ والیوم پہ ڈپینڈ کر رہا ہے. تو والیوم جو ہے وہ آپ نے فکس کر دیا ہے, وہ V1 ہے انیشیل والیوم, تو ایک ویلیو آپ کو S1 کی مل جائے گی. اگر ہم والیوم کو چینج نہیں کرتے, سچویشن کنسٹرینٹس کو چینج نہیں کرتے, U کو چینج نہیں کرتے, V کو چینج نہیں کرتے, N کو چینج نہیں کرتے, تو پھر یہ ویلیو S1 کی وہی رہے گی. البتہ جب ہم پارٹیشن ریموو کرتے ہیں تو ہم کنسٹرینٹ چینج کر رہے ہیں, جو V ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. فری ایکسپینشن میں تو U اور N چینج نہیں ہو رہے, صرف V چینج ہو رہا ہے, والیوم چینج ہو رہا ہے. تو پھر ہمیں کیا کہ جب ہم نے پارٹیشن کو اٹھا دیا اور اس کو گیس کو ایکسپینڈ کرنے دیا اور الاؤ کیا کہ سسٹم دوبارہ ایکویلیبریم میں آ جائے, ایک نئے ایکویلیبریم میں آئے گا, اور اس نئے ایکویلیبریم میں جو ویلیو انٹروپی کی ہوگی وہ S2 ہوگی, اور وہ اس نئے والیوم پہ ڈپینڈ کرے گی, V2 پہ ڈپینڈ کرے گی. اور جو لا آف انکریزنگ, یہ سیکنڈ لا آف تھرموڈائنمکس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس پروسیس میں جو S2 ہے وہ S1 سے لارجر ہوگا, کیونکہ یہ ریورسبل پروسیس ہے. تو یہ ہوتا ہی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس انٹروپی جو ہے نا ایک فکسڈ انٹروپی ہوتی ہے کسی انیشیل تھرموڈائنمک ایکویلیبریم اسٹیٹ میں, جو کنسٹرینٹس پہ ڈپینڈ کرتی ہے U, V, N وغیرہ پہ. پھر جب آپ وہ کنسٹرینٹس کو چینج کر دیتے ہیں, ان مائکروسکوپک جو کوانٹیٹیز کو تبدیل کر دیتے ہیں U, V, N وغیرہ کو, تو پھر کیا ہوگا کہ سسٹم جو ہے ایک نئی ایکویلیبریم اسٹیٹ کی طرف ایوالو کرے گا. اور S2 S1 سے اس لیے گریٹر ہوتا ہے کیونکہ نمبر آف مائکرو اسٹیٹس کورسپونڈنگ ٹو دا نیو سیٹ آف کنسٹرینٹس از مور دین دا نمبر آف مائکرو اسٹیٹس کورسپونڈنگ ٹو دا انیشیل سیٹ آف کنسٹرینٹس. تو اس لیے پھر جو یا تو S جو ہے بڑھتا ہے, یا اگر سیم نمبر آف مائکرو اسٹیٹس اویلیبل ہیں, کنسسٹنٹ کمپیٹیبل ہیں, تو پھر S سیم رہتا ہے. اچھا, ایک چیز جو جس کا مینشن کیا جا سکتا ہے یہاں پہ تھوڑا بہت, وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو یہ ہے, یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی آگے کچھ کیا جائے یا پھر یہ سفیشینٹ ہے آج کے لیے, زیادہ مٹیریل نہ آپ لوگوں کے لیے ہو جائے. اچھا, دوسری چیز تھوڑا سا مینشن میں کر دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اسی حوالے سے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم اگر یہ کہیں کہ گیس جو ہے وہ ہر مالیکول, جب آپ نے فری ایکسپینشن کی یعنی والیوم V سے ٹوائس آف V کر دیا مثال کے طور پہ, تو ہر گیس کے لیے اب آپ کے پاس لیفٹ کی بجائے رائٹ چیمبر بھی اب اویلیبل ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جو مالیکول ہے اس کے لیے اب پہلے اگر سنگل اسٹیٹ اویلیبل تھی, سنگل اسٹیٹ آپ کہہ رہے ہیں, لیکن جب کیونکہ وہ اے پہ ڈپینڈ نہیں کرتا تو آپ عام طور پہ یہ کر لیتے ہیں کہ یہ لے لیتے ہیں کہ اگر وہ لیفٹ سائڈ پر ہے تو ایک اسٹیٹ ہے, اگر اب دو رائٹ سائڈ بھی اوپن ہو گئی ہے تو اس کے پاس دو اسٹیٹس اویلیبل ہو گئی ہیں. اور کیونکہ n مالیکولز ہیں تو نمبر آف اسٹیٹس آپ جو ہیں یہ بھی کہہ لیتے ہیں اپنی آسانی کے لیے 2 to the n ہیں اسٹیٹس اویلیبل ہیں, کیونکہ اب آپ جو مالیکول ہے فری ایکسپینشن کے بعد اس کے پاس یہ جو لیفٹ ہاف بھی اویلیبل ہے اور رائٹ ہاف کی پوزیشنز بھی اویلیبل ہیں, تو 2 to the n جو ہے نا اسٹیٹس اویلیبل ہوگی. مگر اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی بھی مائکروسکوپک آبزرویبل کی برابر پروبیبلٹی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کہیں کہ
एफ कहें जो फ्रैक्शन है कि नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन द राइट हाफ, यानी कि ये है फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, यानी आउट ऑफ द टोटल एन कितने पार्टिकल राइट वाले हाफ में हैं ये फ्री एक्सपेंशन के बाद, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन राइट हाफ। तो ये एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेबल या वेरिएबल है। अब हर एफ जो है ना इक्वली लाइकली नहीं है। तमाम माइक्रोस्टेट्स तो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम में जो है ना ऑल अलाउड माइक्रोस्टेट्स जो हैं फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम की सेम प्रोबेबिलिटी है, मगर इस मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेबल की, जिसको हम अभी डिफाइन कर रहे हैं कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स इन द राइट हाफ, उसकी जो है वो सेम प्रोबेबिलिटी नहीं है। और उसको अगर आप देखें ना, अगर हम ये सोचें कि जी लेफ़्ट हाफ में ही तमाम तर पार्टिकल्स हैं तो n इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। इफ़ ऑल पार्टिकल्स इन लेफ़्ट हाफ, इसको समझने के लिए इस तरह सोच सकते हैं, इफ़ ऑल पार्टिकल्स आर इन लेफ़्ट हाफ तो n ज़ीरो होगा, क्योंकि n जो है वो फ्रैक्शन है जो राइट में है। तो राइट में वो नंबर है, नंबर ऑफ, ये n जो आ रहा है इधर, इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स विच आर इन द राइट हाफ। तो वो उसने आपने कह दिया कि तमाम के तमाम लेफ्ट में है, तो राइट पे ऑब्वियसली फिर ज़ीरो हो जाएगा। तो n इज़ इक्वल टू ज़ीरो विच इम्प्लाइज f इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, देयर इज़ ओनली वन वे फॉर दिस। यानी इसी तरह जिस तरह कॉइन्स, बहुत सारे कॉइन्स आप टॉस करें और हेड आ जाए तो वो एक ही स्टेट हो, एक माइक्रो स्टेट ही है। अब ये काफ़ी इम्प्रॉबेबल है। अगर आप एक मॉलिक्यूल की इजाज़त देते हैं कि ये एक n इज़ इक्वल टू वन हो, अगर आप दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल जो है वो राइट हाफ में हो सकता है, तो अब आपके पास जितने भी टोटल नंबर n हैं उनमें से कोई एक भी उधर हो सकता है। तो n डिफरेंट वेज है टू बी इन द राइट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है पिछली वाली प्रोबेबिलिटी से n टाइम्स लार्जर होगी। और अगर जनरली आप देखें तो आपने जब ये हमने नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट्स या कन्फिगरेशंस की बात की थी, तो हमने ये कहा था कि n है, यानी टोटल नंबर पार्टिकल्स का n है, उनमें से n एटम्स जो हैं, स्मॉल n जो है, टोटल नंबर जो है वो कैपिटल N है, और स्मॉल n जो है वो नंबर इन द राइट हाफ है। तो वो जो है आपके पास रिजल्ट था n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है। तो जो आपका अब ये n बढ़ेगा, ये स्मॉल n बढ़ेगा, ये ओमेगा भी बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी आती है। ये हमने पहले सब चीज़ें की हुई मगर उससे मैं रिलेट कर रहा हूँ, और मैक्सिमम इसकी वैल्यू आएगी, मैक्सिमम ओमेगा होगा जब n जो है वो n/2 बन जाता है। तो मैक्सिमम जो ओमेगा है, ओमेगा मैक्स जिसे आप कह लें, वो है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n/2 फैक्टोरियल n/2 फैक्टोरियल, यानी आधे लेफ्ट हाफ पे आधे, यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो ये माइक्रोस्टेट मैक्सिमाइज हो गई इसमें। दूसरे लफ्ज़ों में अगर एंट्रोपी की डेफिनेशन पे आप जाएं, जो बोल्ट्जमैन की एंट्रोपी की डेफिनेशन है, तो यही कॉरस्पॉन्ड कर रही है मैक्सिमाइजेशन ऑफ एंट्रोपी को भी। अच्छा, जब अब ये मैक्सिमम हो जाता है, फिर आप n की वैल्यू जो बढ़नी शुरू होती है, तो फिर n/2 से जब बढ़नी शुरू होती है तो फिर ये डिक्रीज़ करना शुरू हो जाता है। और बेसिकली जो कर्व है आपके लिए, अगर आपके पास टोटल नंबर जो है 30 हैं, आपने मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, तो n/2 यानी 15 पे ये मैक्सिमाइज हो जाता है ओमेगा। लेफ्ट ये जो y एक्सिस पे ओमेगा है और x एक्सिस पे n है। तो इस तरीके से है। फिर आप जो n जो है, स्मॉल n जो है, नंबर इन द राइट हाफ जो है, वो 15 से बढ़ने शुरू होते हैं, तो ये फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, इसकी वैल्यू कम होनी शुरू होगी, आप कर्व में इधर आना शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि फिर ये
جب n از اکول ٹو n جو ہے n ہوگا کیپٹل n جب کیپٹل n ہوگا تو پھر آپ کے پاس اومیگا جو ہے وہ 1 ہو جائے گا، ایک سنگل اسٹیٹ آ جائے گی، جیسے کہ ہم نے لیفٹ ہاف کے لیے بھی لیا تھا جب ہم نے کہا تھا کہ n از اکول ٹو 0 ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو نمبر آف مائکرو اسٹیٹس کی میکسیمائزیشن جو ہے وہ اسی طرح ہے، وہ کورسپونڈ کرتی ہے میکسیمائزیشن آف یا میکسیمم ویلیو آف دا انٹروپی کا، تو یہ دونوں آپس میں اسی طرح ریلیٹڈ ہے۔ تو آج کے لیے ہم ادھر روکتے ہیں۔